इंग्लिश हिंदी बंगाली বেঙ্গলি yourself. বেঙ্গলি yourself. বেঙ্গলি শুধু বলতে পারি আর বুঝতে পারি yourself. নিজের সম্পর্কে বলুন. Tell yourself in Bengali ও language. আচ্ছা আচ্ছা আমার নাম সুজস কেদিয়া আছে আমি নিউ টাউনে এখনই কাজ করি আমার পার্মানেন্ট যে অ্যাড্রেস আছে সেটা কাকুরগাছিতে আছে কাকুরগাছি আমি নিউটাউনে কাজ থাকি করেন, নিউটাউন কাজের ডিটেইলস বলুন. নিউ টাউনে আমি দোকানে কাজ করছিলাম কিসের দোকান? দোকানে ঘরের জিনিসের ডাল চাল এইসব দোকান ছিল ওইটা আমি Did not mention your CV. that I have not mentioned in CV because these kind of jobs are not professional jobs and these kinds of jobs doesn't give us a pay slips or any other thing they so that's why I am not mentioned in my CV. Duration period? Duration period 2 years. 2 years. The starting time, ending time? Starting time I have started my job in 2023 and now Which I month? have now in January I have left the job and now Which month? which month Starting, which month? 2023 I think in January mid. January 23. Ending? Ending now. Now? Yes. Now means? January 15. January 15. Yeah. Why left him that? Because of some financial reasons because the payment they were giving are not according to my financial condition now so that's why I কত quit the পেলেন job. আপনি? কত পেলেন? 10,000. 10,000 পেলেন. Duty time? Duty time so, morning 6 to 1 p.m. then 4 p.m. to 10 p.m. Two shifts. Why are you interested on our job profile? Sorry? Why are you interested on our job profile? I am interested because I am now trying to grow my career with new job opportunities. That's why. आप मेंशन किया है यहाँ पे 2 साल काम किए हैं बट यहाँ पे आप देखा रहे जनवरी 2023 से 2026 तक काम किए हैं. कहाँ पे? आप यहाँ पे मेंशन करें 2 साल हाँ. काम किए बट यहाँ पे देखा रहा है जनवरी 2023 से जनवरी 2026 तक काम किया है. 23 24 25 26 कितना साल होता है? 3 साल हो गया. साल 2 साल बोल दीजिए. सही में काम किए? हाँ सही में किए हैं. कोई गलती तो ना 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 कोई गलती नहीं है. दूसरा पे काम किए? दूसरा हम केयर टेकर का अभी करंट में कर रहे हैं. कब से? ये केयर टेकर अभी जस्ट पकड़े हैं. कितना दिन पहले? ये 1 सप्ताह हुआ है. छोड़ना क्यों चाहते? छोड़ना नहीं चाहते वो तो मेरा मतलब चल रहा है वहाँ पे तो मेरा फैमिली के संग वहाँ पे मेरे को अकोमोडेशन मिला हुआ है. तो मतलब मेरे को वहाँ पे केयर टेकर का काम कर रहे हैं तो वहाँ तो मेरे को मेरा अकोमोडेशन मिला है ना केयर टेकर का काम कर रहे हैं तो उसमें मेरा जो 5,000 सैलरी है प्लस अकोमोडेशन है वहाँ पे तो वहाँ तो है ना मेरा फैमिली है वहाँ पे हम फैमिली के संग है वहाँ पे तो वो अपना ये जॉब जो कर रहे हैं पर्सनली अपने खुद के लिए कर रहे हैं. केयर टेकर का काम कैसे करेंगे और हम ये काम कैसे करेंगे? वो तो वहाँ पे ना मेरे ना मतलब है ना भाई है वो देखेगा वहाँ पे. आप इन्वॉल्व नहीं रहेंगे ना उसमें? ना हम इन्वॉल्व नहीं है. Are you sure? हाँ. फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं? हाँ फुल टाइम के लिए. सैलरी डिमांडेड कितना है? सैलरी डिमांड 15,000 पर एज पर कंपनी रूल्स. एलपीजी के बारे में क्या जानते हैं? एलपीजी मतलब गैस सिलेंडर सप्लाई करता है घर का. बस. हाँ और वो मतलब रेगुलर सर्विस जो रहता है मतलब जैसे इंस्पेक्शन का काम रहता है मतलब है ना जैसे पाइप कंपनी है इंडिया में एलपीजी का? हाँ कितने कंपनी है? एलपीजी का जैसे भारत पेट्रोलियम है ये इंडियन गैस है. इससे पहले कोई इंटरव्यू दिया? इसके पहले ना फर्स्ट इंटरव्यू? हाँ ये फर्स्ट इंटरव्यू है. कितना साल का है? कहाँ पे? কত সালে যাচ্ছেন আপনি? বয়স কত? 26. थैंक यू फॉर कमिंग स्कूल दे देंगे. अच्छा ये आगे का जो डिटेल्स मेरे को व्हाट्सएप है व्हाट्सएप वो पे लगा हुआ है देखिए उसको स्कैन कीजिए व्हाट्सएप चैनल. अच्छा अच्छे से देख लेना. अच्छा थैंक यू.
হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল আছে, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের এটা লিখে দিন কিউআর কোডটা এসবিআই নিচে আছে দেখুন। ঋষভ বাবু, যেখানে আপনি বসে আছেন তার সামনে দুটো কিউআর লাগানো আছে তো, নিচের যে কিউআরটা আছে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল, দ্যাট ইজ দ্য রেজাল্ট ইস্যু। बंद कीजिए इसको प्रोफाइल। सॉरी, बंद कीजिए इसको प्रोफाइल। আরেকবার বলুন। Where are you from? রিসা, Are you interested on our job profile? because this is the time you are showing in अपना app that's comfortable for me. Sir, not understand. Can I speak in Bengali or Hindi? Hindi. Okay. एक्चुअली ये जो आपका जो टाइम पीरियड है ना, मतलब पार्ट टाइम भी है, फुल टाइम भी है, और फुल टाइम 10 से 7 तक है। तो एक्चुअली मैं मल्टीमीडिया में कोर्स कर चुकी हूँ और मुझे फ्रीलांस करना है। तो इसके बाद मुझे टाइम मिलेगा लोकल जो मेरे पास जो काम आता है वो करने का। और अभी मैं जिधर काम करती हूँ उधर टाइम जो है वो एक प्रिंटिंग प्रेस है, मतलब मैं मशीन ऑपरेट करती हूँ प्लस ये मल्टीमीडिया के काम भी करती हूँ, लेकिन उसके बाद ना मैं खुद का काम नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा जो क्लाइंट है वो चला जा रहा है, जिसको बोलते हैं। ফিল্ড জব মানে বোঝেন? একদম বুঝি। যেমন যেমন ধরুন আমি এর আগে সেলসে কাজ করেছি, তো তখন আমাকে ফিল্ডে কাজ করতে হয়েছে। যেমন এসবিআই ক্রেডিট কার্ডে আমি ছিলাম, আমার সিভি দেখুন, আমি 8 বছর সেলসে কাজ করেছি, বেশিরভাগ টাইমটাই করেছি এসবিআই ক্রেডিট কার্ডে। সেখানে একটা কার্ড ছিল আপনির সাথে, যেটা বিগ বাজারের সাথে টাই আপে ছিল, সেখানে করতে হয়েছে। সেটা যেহেতু ভেতরে ছিল অসুবিধা হয়নি, কিন্তু ফিল্ডেও আমাকে কাজ করতে হয়েছে, ব্যাংকিংয়ে করতে হয়েছে, ফিল্ডে করতে হয়েছে। এরকম তো নয় দুদিন হাঁটার পরে বলবেন আমি হাঁটতে পারছি না, কাজ করতে পারবো না। না দেখুন, আমি এত বছর যখন চাকরি করেছি নিশ্চয়ই সেই রেসপন্সিবিলিটি আমি নিতে পারবো বলেই আমি টিকে থাকতে পেরেছি। এলপিজি সম্পর্কে কি জানেন? এলপিজি সম্পর্কে যেটা জানি সেটা হচ্ছে এটা একটি গ্যাস, এবং যেমন ইন্ডিয়ান গ্যাস হয় তেমনি এলপিজি গ্যাস, এর বেশি আমার জানা নেই। कितने कंपनी है इंडिया में एलपीजी की? Tell yourself in English language. I'm little bit weak in English. I am doing a English spoken English class last 2 months. Try something yourself. Like Try yourself. Yourself নিজের সম্পর্কে বলুন। My name is Priyanka Rai. I'm living in Rispa, West Bengal, and I'm doing private job in last 10 years. I'm HS pass. কি কাজ করেন প্রেজেন্ট? প্রেজেন্ট আমি একটা প্রিন্টিং প্রেসে আছি। ছাড়তে চাইছেন কেন? ছাড়তে চাইছি তার কারণ হচ্ছে এটার না গ্যাপ আছে, মানে আমি নিয়েছিলাম এই কাজটা এইভাবে যাতে আমি মাল্টিমিডিয়াটা কমপ্লিট করতে পারি। যে সকালে আমার জব টাইম হচ্ছে 9টা থেকে 2টো, এবার ব্রেক থাকছে মাঝখানে দুপুরটা, দিয়ে আবার আমাকে 6টা থেকে 10টা অবধি কন্টিনিউ করতে হচ্ছে। তারপরে যখন আমি বাড়ি ফিরি তখন রাত্রি 10টা, তারপরে যখন আমি কম্পিউটার নিয়ে বসি, অ্যাকচুয়ালি আমি কম্পিউটারেই থাকি ওখানে, তারপরে আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না যে অতক্ষণ কম্পিউটার কন্টিনিউ করা। সেটার একটা কারণ হচ্ছে আপনাদের টাইমিং, দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে আমি কিছুটা টাইম অন্তত কম্পিউটারের বাইরে থাকবো এবং আমি আর্ন করতে পারবো। কত প্যাকেজ চাইছেন আমাদের থেকে? আমি এখানে লাস্ট যে ইয়ে আছে আপনি এক্সপিরিয়েন্স ইয়েও দেখাতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার 12,000 ফুল টাইম না পার্ট টাইম? ফুল টাইম। আপনি এখানে কি চাইছেন, পার্ট টাইম না ফুল টাইম? এখানে আমি জানি না, আপনি যদি একটুখানি মানে পার্ট টাইমে আমি দেখেছি, কিন্তু আপনি যদি একটুখানি বলেন তাহলে আমার সুবিধা হয়। বলুন আপনাদের পার্ট টাইমে কতটা টাইমিং আছে? ডিউরেশন লেখা আছে, ভালো করে পড়ুন। মানে সেটা আমি 10টা থেকে ওই 3টে অবধি করতে হবে না, যে এটার মধ্যে যে কোনো টাইমটায় করতে পারি? মিনিমাম 5 আওয়ার্স, 10 to 6 এর মধ্যে। 10 to 6 এর মধ্যে। আচ্ছা, এটাতে স্যালারি 5,000 যা লেখা আছে তার মধ্যেই হবে। উই ডিসাইডেড আফটার ডকুমেন্টেশন। আর ফুল টাইম 10টা থেকে 7টা, ফুল টাইমই করব। মেনশন নেই না, শিওর আপনি? সেই এখন তো শিওর। ডিমান্ডেড স্যালারি 12k। 12k। এলপিজি সম্পর্কে জানেন নেগেটিভ জেনে আসবেন এলপিজি সম্পর্কে। নেক্সট
छत्तीसगढ़ 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 तो रिजेक्ट कर दिए थे हम लोग, आप कैसे आ गए? सर हमको तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका एड्रेस मेंशन किया हावड़ा, इसलिए आया। हाँ हावड़ा में एक्चुअली अभी तो 8 साल हो गया था हावड़ा में। हावड़ा बोलते पारें? हाँ बोलो यस सर। यस सर इन माय लाइफ यस सर बेंगलुरु। সেলফ ডিসক্রিপশন আমার নাম নীতিশ কুমার আছে, আমি ছত্তিশগড় থেকে আসছি। আমার 8 বছর হয়ে গেছে, আমি হাওড়া দাসনগর বাড়িতে কুড়ি গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারে থাকি। कोई कलेक्टमेंट গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারে থাকি আমি। এরপরে আমি 09 আছে। এর আগে আমি অ্যাক্সিস ব্যাংক লিমিটেডে কাজ করতাম শিবপুর হাওড়া। তারপরে আমি এই অ্যাডগুলো দেখেছি। প্রেজেন্ট কি করেন? প্রেজেন্ট আমি বাবার বিজনেস ছিল ছত্তিশগড়ে, গার্মেন্টস এক্সপোর্ট এন্ড ইম্পোর্ট। গার্মেন্টস এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করেন। এখন কি করেন? এখন ওটাই করেন? এখন কিছু নেই স্যার, এখন কিছু না। লাস্ট কোম্পানি কবে ছেড়েছেন? লাস্ট কোম্পানি এবছর এক বছর মানে কবে? 2024 ডিসেম্বর 10 2024 ডিসেম্বর 10। काशा की जिनिस सीएससीए करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट तो प्रोफाइल का नाम है क्या? पहले कभी नहीं सुना। नहीं सर एक्चुअली नहीं खुद से बनाया है। नहीं कासा डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट होता है। हाँ सर उसमें क्या करना है, करंट अकाउंट एंड सेविंग करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट तो सेल करना है, साथ में साथ अपना क्रॉस प्रोडक्ट भी सेल करना पड़ता है बैंकिंग का। जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, कमर्शियल व्हीकल लोन, पूरा 360 डायरेक्टली बैंक के अंडर में था थर्ड पार्टी से डायरेक्टली बैंक अकाउंट छोड़ा क्यों? सर एक्चुअली वो सेल्स का वर्क है ना, तो घर घर जाके नॉक करना, घर जाके नॉक करना। यस सर घर जाके नॉक करना, तो वो बैंक बैंक बैठे काम नहीं है। नहीं बैठ के सर एक्चुअली किसी का कुछ क्वेरी वगैरह आ गया, कुछ रिजोल्यूशन हो गया, कुछ कॉस्मोस गिर गया, कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन में इशू हो गया, तब जाके हम बैंक डायरेक्ट पेरोल था। डायरेक्ट पेरोल सर डायरेक्ट पेरोल था। व्हिच ब्रांच? शिवपुर ब्रांच हावड़ा शिवपुर ब्रांच। नियर पुलिस। इशू क्या था इसमें? सेल्स नहीं टारगेट फिल अप नहीं कर पाए, उससे बस छोड़ दिए। नहीं सर टारगेट फिल अप करने का नहीं था, मींस इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था ना हम लोग के ऊपर, मींस 10 का टारगेट दिया है तो अब उनको 15 का टारगेट भी करके दिए इंसेंटिव के चक्कर में, तो इस मंथ अगर 15 का टारगेट दे दिया, नेक्स्ट मंथ भी 15 का टारगेट चाहिए, प्लस हेल्थ इंश्योरेंस, सिल्वर इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस साथ में भी चाहिए। तो था आपने मेरे को जॉब दिया है बस कासा के लिए, और उसके लिए उसके साथ अगर इतना सारा भी सेल करना पड़ रहा है। रिसीव করুন তো। हेलो हेलो हाँ ऋषभ बाबू बोलছি বলো। হ্যাঁ ঋষভটা বলছি। হ্যাঁ ঋষভটা বলছি বলো। ঋষভদা বলার কি আছে, কি সমস্যা হয়েছে? আরে কোথায় গেল কল, কোথায় গেল? অ্যালাইনমেন্ট এসেছিল কুইকে করেছিলেন? দেখতে পাচ্ছেন না, কাকুলি পাঠিয়েছে দেখতে পাননি। হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি। চেষ্টা করে কাজ করুন। কোথায় কোথায় কোথায়? बायोडाटा बायोडाटा फिजिकल पे अभी गाइड को लगते आधार আছে আপনি ওখানে তো আধার নেই, এডুকেশনাল ভেরিফিকেশন করেছে আর ইউপিআইতে আমাদের অ্যাড্রেস ফুল করেছে। পেয়েছেন? একটা যেটা শুধু পাঠিয়েছে সেটা নামগুলো তো সেভ নেই, 600627 এটা জমা নাম্বার এসে কিছু আপনার কাছে? এটা তো অনেক আগে এসেছে।
যে সেনে আপনাকে চিনবে, যে সেনে না চিনবে, সেনার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কি? কে বলার কি আছে? বলছে শুনতে পাচ্ছি না তাই। বলুন তো এটা কেমন? পাশে ক্লিক করুন। Enter the wrong password. দেখুন দিচ্ছি। ঠিক আছে। আছে কি আপনার কাছে কিছু? আধার বা ভোটার কোনো সব আছে এখানে? আধার ভোটার না, অ্যাড্রেস প্রুফ লাগবে আপনার। আধার ভোটার চাইছেন কেন? ভোটার কার্ড আছে? অ্যাড্রেস প্রুফ লাগবে, আধার ভোটার লাগবে না, যে কোনো অ্যাড্রেস প্রুফ দিলেই হবে। এক সেকেন্ড। শালা হ্যাঁ বলুন, কোথায় ছিল? कहाँ था? सर एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक। अकाउंट एक्सिस ব্যাংকের পরে কোনো কাজ করেন নেই? नो सर। पापा का बिजनेस कब किया है? पापा का बिजनेस अभी 1 साल पहले जब एक्सिस बैंक छोड़ के गए थे, पापा का स्ट्रोक हुआ था। এখানে কি নিজের বাড়ি? लेकिन हाँ? ये सर शांतिनगर का हॉस्पिटल खुद का घर है? हाँ? यस सर। खुद का घर है? किसका नाम से प्रॉपर्टी है? आपका माँ पापा का? के नाम। माँ यहाँ पे रहते हैं? माँ यहाँ नहीं रहती, छत्तीसगढ़ में रहती है। छत्तीसगढ़ में यहाँ रहता है। जमा होती है। यहाँ पे कोई फैमिली वगैरह वही हाँ रहते थे उसके हाँ, पहले? उससे पहले रहते थे। कौन रहता था? मेरे सिस्टर के हस्बैंड डॉक्टर हैं, अच्छा तो वो अंगूर रोड हावड़ा में ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ पे कौन कौन रहते हैं? यहाँ पे मैं फैमिली तो सर आधा यहाँ पे ही बसा हुआ है। कोई बालीगंज फाड़ी में रहते हैं, नहीं, सिनोर आपका साथ कौन कौन रहते हैं? मैं रहता हूँ और मेरी वाइफ रहती है। वाइफ रहते हैं?
आप यहाँ पे सेटल किए हो Yes, sir. और वो लोग वहाँ पे हैं वहाँ छत्तीसगढ़ पे में। yes, sir. अच्छा, क्या बिजनेस है पापा का? गारमेंट्स का? गारमेंट्स का। अच्छा, गारमेंट्स का नहीं है सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, एक्चुअली ट्रांसपोर्ट का ही बिजनेस है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट छोड़ के यहाँ पे जॉब करने के लिए क्यों आ रहे हैं भाई? सर एक्चुअली खुद का भी तो तो भी कुछ गारमेंट्स छोड़ के, हाँ सर खुद का कुछ खुद ही करना कीजिए ना, क्या दिक्कत है? पापा पापा को करे, आप अपना कीजिए। हाँ, क्या कर रहे हैं? अभी तो गवर्नमेंट आपको इंक्रीज भी कर रहा है, वो लोग तो फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर में। क्या दिक्कत है उसमें? सॉरी, क्या दिक्कत में है? कुछ नहीं सर, खुद का कुछ तो करना चाहिए अपने जॉब पैसे। करना क्यों चाहते हैं? खुद कीजिए ना। सर खुद करने के लिए तो खुद का पहले फिर कुछ इनकम होना चाहिए। सर खुद का कुछ बैलेंस नहीं है, बैंक बैलेंस तो। बैंक बैलेंस चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। डिमांडेड सैलरी कितना है? डिमांडेड सर कुछ नहीं है सर, देखिए एक्सिस बैंक में जॉब कर रहे थे 5,000 देंगे तो हो गए। 5,000 में तो सर इतना। देखिए सर एक्सिस बैंक में तो जॉब किया है, तो एक्सिस बैंक में क्या हो रहा था कि जितना 19,500 सैलरी दे रहे हो तो पूरा ट्रांसपोर्ट में घुस जा रहा है, तो कुछ तो सर सेविंग होगा तब तो जॉब कर पाएंगे। तो डिमांडेड कितना है बताइए? ऐसा नहीं होता है, आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं होता है। हम लोग कंसल्टेंसी है नहीं, ठीक है? तो आपको कन्विंस करें, इतना टाइम है हमारा पास है नहीं। बदनाम है हम लोग। बदनाम क्यों है? कॉल नहीं उठाते हैं एग्जीक्यूटिव का, न्यू कैंडिडेट जो कॉल करते हैं कॉल नहीं उठाते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं, ठीक है? जो समझे वो अच्छा है, जो नहीं समझे वो भी अच्छा है, ठीक है? कुछ तो बोलते हैं आप हायर नहीं कर रहे, सिर्फ हैरेसमेंट कर रहे हैं। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, जॉब तो जॉब है, जहाँ पे भी करेंगे। जॉब है, बट हमारे पास टाइम नहीं है। जी सर। हमारा क्लाइंट देखे हैं, कस्टमर देखे हैं, और आपको देखें कि वो किसको देखेंगे? कस्टमर को देखेंगे ना, उसके बाद हमारा जो डीलर है उसको देखेंगे, थोड़ी आपको देखेंगे। आपको देखेंगे बाद में, राइट? यस सर। तो बता दीजिए, इतना टाइम है नहीं। 15 के आपका डिमांड है, गुड। एलपीजी के बारे में क्या जानते हैं? सर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। साइंस बैकग्राउंड से है, यस सर। गुड। लिक्विफाइड क्यों बता रहा है? लिक्विफाइड इसलिए सर क्योंकि डोमेस्टिक कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। कंबशन इसके साथ लिक्विड का क्या रिलेशन है? हाँ, सर कंबशन रेशियो जो होता है, कंबशन रेशियो बोलते हो मतलब? बर्निंग जो टेम्परेचर जो होना चाहिए उसको। ऐसा नहीं किया भाई। कितना कंपनी है इंडिया में एलपीजी का? एलपीजी का सर आइडिया नहीं। अच्छा, सोचिए आपके कंज्यूमर के घर में गई चेकिंग के लिए, कंज्यूमर जो है ओवन नीचे रख के यूज कर रहा है, आप उसको अलाउ करेंगे? ओवन नीचे रखिए। हाँ, नहीं सर नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर जो हाइट होना चाहिए, जैसे कि क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर जो लिक्विड है ना, वो लिक्विड डायरेक्ट। साइंटिफिक रीजन दीजिए। कितना मिला था फिजिक्स केमिस्ट्री में? सर फिजिक्स केमिस्ट्री में 60 ऐसा कुछ। मुझे भी उतना ही मिला था। हाँ, ऐसा। उसके बाद क्या किया? सेकेंडरी बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में चला गया। क्यों? 56% लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ वो मैथमेटिक्स में कम था। मैथमेटिक्स में कम था। कोई जोन वगैरह का मटन नहीं है ना, जहाँ पे देंगे वहाँ पे काम कर पाएंगे ना? जी सर। Okay, thank you for coming. Next. सर स्टोरी Sit down. क्या नाम है? নমস্কার রনি রায় রনি রয়, আরামবাগ। আরামবাগ। কি কাজ করেছেন? হ্যাঁ স্যার। কি কাজ করেছেন?
আগে স্যার আমি কিছু কাজ করিনি। ফ্রেশার্স ফ্রেশার্স ফিল্ড জবে ইন্টারেস্টেড কেন? প্রতিযোগিতাই ফাঁকিঝুঁকি না স্যার, মানে মানুষজনের সাথে একসাথে থেকে কাজ করা যায়। একসাথে থেকে কাজ করা যায়, আর যখন মুখের উপরে কেউ দরজা বন্ধ করে দেয় তখন? এক্সপিরিয়েন্স আছে? শুনেছেন কারোর থেকে? না স্যার। দুদিনেই পালিয়ে যাবেন। বেকার রাখছেন আপনি। ইন্টারভিউ দিয়েছেন কোথাও? হ্যাঁ, কোথায়? ব্যাংকিং লাইনে। আমাদের লাইনে ইন্টারেস্টেড কেন? এটি আমার এলাকার মধ্যে লোকেশন ছিল, হুম, প্লাস এখানে একটা ভালো সময় রয়েছে, এই সময়ের মধ্যে কাজ করা যেতে পারে হুম। এবং স্যালারিও মোটামুটি ভালো। রিসেপ্ট করবেন না। আচ্ছা। হ্যালো। হুম। হুম। আপনি চেকিং করবেন, চেঞ্জ করলে কনজিউমার নাম্বার চেঞ্জ হয় না, অটোমেটিক্যালি আপডেট হয়ে যাবে। কি বলে দেবো? বলে দেওয়ার তো কিছু নেই, এটা আপনি বলুন না। আপনার চেকিং হবে, কনজিউমার নাম্বার চেঞ্জ হয় না, তো নাম ট্রান্সফার হবে। নেম ট্রান্সফারের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, ডেথ সার্টিফিকেট, আর যার নামে হবে তার আধার, ভোটার বা আধার আর ব্যাংক এসবি পেপারটা নিয়ে আসবে, তাহলেই হয়ে গেল। ওকে। Ronnie, you mentioned your languages English, Bengali, and Hindi. All are comfortable? বেঙ্গলি। All are comfortable? বেঙ্গলি। Only Bengali? Hindi? থোড়া English? মানে ইংলিশ বলতে না পারলেও মানে Tell yourself English. চলে যাবে। Tell yourself English. My name is Ronnie Rai. My father name is Ramesh Rai. I live in Arambagh. I pass out MP 2028 to MP मतलब? माध्यमिक। हाँ। 2018 हाँ। and আমি ভাবলাম আপনি এমপি হয়ে গেছেন হয়তো। sorry sir, short form. Next. Okay. Next. Confused. Graduation complete 2020. हायर सेकेंडरी नहीं दिया आप? हाँ? हायर सेकेंडरी कंप्लीट नहीं किया है, डायरेक्ट ग्रेजुएशन में चला गया? ना दिएছি স্যার। हाँ तो बोलो। HS pass 2022 हाँ। and graduation pass which stream? Bengali. Bengali stream. Bengali stream होता है मुझे पता नहीं था। मुझे तो पता था साइंस आर्ट्स कॉमर्स होता है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स में तो सॉरी आर्ट्स। आर्ट्स लेके पढ़ाई की है? यस सर। ठीक है। बेंगली में ऑनर्स किए हैं? यस यस। PU बंदा बर्धमान यूनिवर्सिटी? यस सर। বর্ধমান তো ওখান থেকে অনেক দূরে। ইউনিভার্সিটি থেকে তো করতে হয়, কলেজ থেকে করতে হয়। আর কোন কলেজ? রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়। রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়। Good. Why choose the job profile? Yes. Why do you need the job? Yes. Reason previous jobs and present job previous. বুঝতে পারেননি কোর্সের মানে? এলপিজি সম্পর্কে কি জানেন? এলপিজি স্যার একটা গ্যাস, বাড়ি বাড়ি এলপিজি একটা গ্যাস, মানে এলপিজি একটা গ্যাসের মানে লিকুইড, এটাকে বলা হয়ে থাকে। লিকুইডটাকে বলা হয়ে থাকে। বাড়ি বাড়ি রান্নার কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইনফরমেশন সোর্স কোথা থেকে পেয়েছেন? আপনার প্ল্যাটফর্ম। আপনার থেকে দেওয়া ছিল এগুলো? এলপিজি কি জিনিস? না দিয়েছে। আচ্ছা ছাড়ো। আপনার বাড়িতে গ্যাস আছে? হ্যাঁ আছে। কি কোম্পানি? ইন্ডিয়ান। ইন্ডিয়ান। ইন্ডিয়ান যে বলছেন এটা কোম্পানি না প্রোডাক্ট? কোম্পানি নাম কি আছে? গণপতি গ্যাস সার্ভিস লিমিটেড। জানা নেই স্যার। ধরুন আপনি রাতে ঘুমিয়ে আছেন, হঠাৎ করে আপনার গ্যাস থেকে গন্ধ পাচ্ছেন আপনি, রাইট? এই গন্ধ পাচ্ছেন আপনি কেন পাচ্ছেন? গ্যাসটি বেরোচ্ছে কোনো কারণে, গ্যাসটি বেরিয়ে আসছে। কোথা থেকে বেরিয়ে আসছে? সিলিন্ডার থেকে। কেন বেরোচ্ছে? নিশ্চয়ই পাইপলাইনে ফুটো বা গ্যাসটি বন্ধ করতে ভুলে গেছে, এরকম কিছু সমস্যার জন্য। বাট কি করবেন দ্যাট টাইমে? জানলা খোলা রাখবো এবং লাইট মানে ফ্যান ট্যান যদি চলে, লাইট সুইচ বন্ধ করবো না, সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে গ্যাসটি বন্ধ করবো। আর কোথায় লিকেজ হচ্ছে সেটা খোঁজ করবো।
যদি পাইপ লিকেজ হয় আমি সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের রেগুলেটর ওটা বন্ধ রাখবো, বা খোলা থাকলে সেটি বন্ধ রাখবো। গুড। কতগুলো কোম্পানি আছে ইন্ডিয়াতে এলপিজি এর? কেন নেই? কত প্যাকেজ চাইছেন আমাদের থেকে? 15। Without experience 15? Demand is very high. Full time তো? হ্যাঁ, ফুল টাইম। যেহেতু আরামবাগ থেকে এসেছেন সেহেতু বলে দিচ্ছি, আপনার ট্রেনিং হবে 1 থেকে 7 ডেজ। 1 থেকে 7 ডেজের যে বেসিক ট্রেনিং হবে আপ টু জয়নিং অবধি, সেটা আপনার এখানে হবে। এখানে হবে। আফটার দ্যাট আপনাকে যখন ডিস্ট্রিবিউটর ট্রান্সফার করা হবে তখন ডিস্ট্রিবিউটরের কাছেই আপনাকে রিপোর্টিং করতে হবে। শুধুমাত্র যখন বিল শেষ হয়ে যাবে বা কোনো রকম সমস্যা হবে, মানে উইকে একদিন করে আপনাকে এখানে আসতে হবে। সপ্তাহে একদিন বিলগুলো আমাকে নেওয়ার জন্য, বিল নেওয়ার জন্য বা আদার্স কোনো সমস্যা বা ডেটা বা আদার্স যে ইস্যুগুলো আছে সেগুলোর জন্য আপনাকে এখানে আসতে হবে। আপনাকে সাইকেল বা বাইক আছে কিছু? সাইকেল আছে। সাইকেল আছে। আরামবাগের কোথায় বাড়ি একটু? আরামবাগের সতীতলা 17 নম্বর জল পাম্পের সামনে। এইচপি যে গ্যাস আছে সেখান থেকে বেশি দূর না। আর স্যার আমাকে এখান থেকে আমি একটা বলেছিলাম, আমাকে এই কোম্পানি থেকে কল করা হয়েছিল কালকে তার আগের দিন। আপনাকে করা হয়েছিল? হ্যাঁ, আপনি সরি এন্টারপ্রাইজের নাম নিয়ে? হ্যাঁ। সেখানে হাই কোয়ালিটির একটি অ্যামাউন্ট বলা হয় যে এই অ্যামাউন্টে দেয়া হবে এবং বাইক মাস্ট। সেইজন্য আমি হোয়াটসঅ্যাপে আবার ইম্পসিবল। প্রথম কথা হচ্ছে আপনি কোথা থেকে দেখেছেন? আপনার থেকে? হ্যাঁ, আমি আপনার প্ল্যাটফর্ম থেকে অ্যাপ্লাই করেছি। তারপরে আমাদের এখান থেকে এত টাইম কারণ নেই, ঠিক আছে, যে আপনাকে কল করে কনভিন্স করার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে। হার্ডলি আমরা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারি আপনাকে, তার বেশি কিছু করব না। এটা কি হয়, আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ডেটাবেস বিক্রি হয়। ডেটাবেস বিক্রি এখানে বুঝতে পারেননি হয়তো। আপনি যে আপনাদের রেজিস্টার করেছেন বা আপনি ইন্ডিয়াতে রেজিস্টার করেছেন বা অন্য কোথাও রেজিস্টার করেছেন, এই রেজিস্টারের এগেইনস্টে আপনার ডেটাবেস কোম্পানি বিক্রি করে। আচ্ছা, আপনার প্ল্যাটফর্ম এটি করেছে? আপনার প্ল্যাটফর্ম থেকে বিক্রি করে ডেটাবেস। আচ্ছা, নালে আমার নাম সরাসরি বলছি কি করে? আমার নাম বলছে, আমি তো এই জন্য বিশ্বস্ত। আমাদের কোম্পানির নাম আশা করি বলেনি? হ্যাঁ, বলেছে। বলেছে? একদম কোম্পানির নাম নিয়ে বলেছে? রেকর্ডিং হলে আমি এক্ষুনি ব্রডকাস্ট দিয়ে দিতাম। আমি তো বুঝতে পারিনি যে এরকম হতে পারে। করবেন, আননোন নাম্বার রেকর্ডিং অপশন থাকে, থাকে। আমি তো করি মাঝে মাঝে এরকম কল আসলে করি, কিন্তু এটা আমি সিরিয়াস নিয়ে নিয়েছি। যেহেতু আমাকে ইন্টারভিউ ডেট আপনি বলেছেন, তারপরে আমাকে ফোন করে আবার বলছে আপনি কাজটা করতে চান তো, এবং এরকম ভাবে আমাকে বললো। আমি সত্যি বললাম হয়তো আমি সত্যি আসতামও না। আপনাকে মেসেজ মানে ওই ফার্স্ট টাইম মেসেজ করেছি এটা আপনার সাথে যেটা ঘটেছে এটা ফার্স্ট টাইম, এর আগে কোনো আমাদের অভিযোগ নেই। আপনি যদি এরকম করে থাকেন নেক্সট টাইম আপনাকে আমরা ইগনোর করব। ইন্ডিড থেকে আমাদের কোনো ইস্যু নেই, আমরা ইন্ডিডে মুভ করব যেমন করেছেন। আপনার যদি লোকাল ক্যান্ডিডেট পাওয়া যায় আপনার, সেই জন্য আমরা আপনাকে মুভ করেছি। তো আপনার যদি এরকম আমাদের সাথে বিট্রাই করে যে আমাদের ক্যান্ডিডেট অন্য কাউকে বিক্রি করে দেবে, তো এটা তো ঠিক নয়, বা আমাদের ক্যান্ডিডেটকে ইন্টারফেয়ার করবে, এটাও তো আমাদের কোম্পানি মান সম্মান জড়িত আছে, রেপুটেড কোম্পানি, ঠিক আছে। তো সেটা তো এইভাবে করতে পারেন না। সেটা আপনার যে নাম্বারটা আপনি দিয়েছিলেন সেই নাম্বারটা আমি কথা বললাম, সেখানে তো একজন ম্যাডাম ফোন ধরছেন। ম্যাডামই তো ফোন ধরছে। একজন ম্যাডাম ফোন ধরছেন এবং ঝাড়খণ্ড থেকে কথা বলছেন। তিনি আদৌ ফ্রড কিনা কিনা আমি কি করে জানবো? ঝাড়খণ্ড মানে ফ্রড, ঝাড়খণ্ড মানে এখন বহু চাপের। ঝাড়খণ্ড বিহার যে বর্ডার এরিয়া আছে, যত স্ক্যাম হয় আমাদের ম্যাক্সিমামটা ওখান থেকে, স্প্যাম কল সব ওখান থেকে, ব্যাংক ফ্রড থেকে শুরু করে সবকিছু ওখান থেকে। তো এখন তো সবাই ভয় আছে। তো এবার আদৌ আপনার সাথে কি করার জন্য ফোন করেছিল সেটা তো বোঝা যায়নি। যাই হোক, উনি যখন আমাদের কোম্পানি উনি বারবার আমাকে এটা বলছে বাইক আছে আর স্কুটি আমাদের আছে। তো কত বাইকের ম্যান্ডেটরি কোনো ব্যাপার নেই। উনি বলছে ফিল্ডের জব, তুমি তো জানো, তাহলে ফিল্ডের জব মানে বাংলায় বলছেন না হিন্দিতে বলছেন, যে ফিল্ডের জব, তাহলে তুমি তো জানো তুমি বাইক না হলে কি করে সম্ভব হতে পারে। বাড়িতে স্কুটিও নেই। আমি বলেছি অনলি সাইকেল আছে, যদি ইন্টারেস্টেড হন, যদি আমাকে মনে হয় তাহলে বলুন, আমি ইন্টারভিউতে যাবো। না বলছে না আমরা তো এরকম কিছু করতে পারবো না। তারপরেই যখন আমার হোয়াটসঅ্যাপে এরকম ইন্টারভিউয়ের ডেট আছে, তখনই আমি এটা এই জন্য জানাই যে এরকম ভাবে তোমাকে কল করা হয়েছিল, বলা হয়েছে। রেকর্ডিং হলে আমার খুব সুবিধা হতো, আপনার এগেইনস্টে আমি কেস করে দিতাম। কারণ হচ্ছে জানেন কি, আমাদেরকে কিন্তু জব পোস্ট করতে গেলে একটা পে করতে হয় প্ল্যাটফর্মকে। আপনারা হয়তো 1 টাকা দিতে হয় না বা ক্যান্ডিডেট যেহেতু, কিন্তু প্রত্যেক এইচআরকে বা প্রত্যেক কোম্পানিকে একটা পে আউট করতে হয়, ঠিক আছে। যেহেতু আমরা পে আউট করেছি সেহেতু আপনি আমার ক্যান্ডিডেটের ব্যাপারে নাক গলাতে পারেন না, রাইট? অবশ্যই পারেন কি? পারেন না। এই কথা বলেন কেন? আদৌ আপনি গলিয়েছেন না আপনার ডেটাবেস অন্য কাউকে বিক্রি করে দিয়েছেন, বা আমার প্রোফাইল
অন্য কেউ অ্যাক্সেস করছে এই সাহস আপনাকে কে দিয়েছে? অবশ্যই এই বিষয়টা একটা Right. অ্যাকশন নেওয়াই যেত। তো আমার কোম্পানির নাম নিয়ে কেন করছে? যদি কল যেহেতু কল রেকর্ডিং নেই সেহেতু সেহেতু তো আমি কিছু এখানে প্রুফ কিছু যেহেতু করতে নেই পারবো না। সেহেতু কিছু করার নেই। আর কল রেকর্ডিং দিয়েও যে সব প্রুফ করা যেত তাও নয়, না তাও নয়। কিন্তু তবু একটা একটা- স্ট্রং হতো, আমি একটা সাইবার ক্রাইমে কমপ্লেন লঞ্চ করতে পারতাম। প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে আমি যদি এটা দিয়ে করি বোকামো একটা হয়ে যাবে, বা আমাদেরও এত টাইম নেই বা হ্যারাসমেন্টের। সেকেন্ড টাইম কারোর সাথে হয় অবশ্যই আমরা ডেফিনেটলি আপনার থেকে আমাদের জব সরিয়ে নেব, যা আপনার অন্য কারোর সাথে বিজনেস করুন, নো নিড আমার অ্যাক্সেস। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর কনসিডারেশন। ওকে, চলো নেক্সট পরের জনকে পাঠিয়ে দাও। এটা নিয়ে না হ্যাঁ, রেজাল্টটা স্যার কি হোয়াটসঅ্যাপে কি? সামনে কিউআর আছে, স্ক্যান করে রেখে দেবেন, ওখানেই রেজাল্ট যাবে। থ্যাংক ইউ স্যার। Your name? স্যার আঞ্চল স্যার। हाँ। থ্যাংক ইউ স্যার। মাদার টাং কি আছে? মাদার টাং বেঙ্গলি স্যার। বেঙ্গলি। স্যার দুটো কেন? দেখো একটা আরে ঋষভ বাবু, একটা হচ্ছে এসবিআই এর আছে দেখুন পেমেন্টের জন্য, আরেকটা আছে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল বলে লেখা আছে নিচে কালো বর্ডারে, পেয়েছেন? Oh God. আছে লেখাই তো আছে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল, বুঝছেন? হ্যাঁ, না বুঝতে পারলে বলুন আমাকে। You have not any experience? No, sir. As precious, sir. Freshers. Tell yourself in English language. Sir, thank you, sir, for giving me the opportunity for giving. Without formality. Yes. Sir, my name is Anshudas, sir. Sir, I live in Barakpur. I completed my school studies from Kennedy Barak Army with class 10 and class 12. And after that, I completed my graduation from Vishwanath University, sir, Shantiniketan. And after passing from the university, I'm currently now the aspirant of a government exam job, sir. And I've applied after so many years of preparation. I decided to move for the private the jobs on Indeed app, as my age is consuming, as my age is increasing, sir. And uh, after going to Indeed app, I applied to this Tell job. it in Hindi language. सर मैंने इस इंडीड ऐप में इस जॉब को मैंने अप्लाई किया एचपी गैस एग्जीक्यूटिव इंस्पेक्शन के लिए, सर। और अभी मैं आपके सामने जो है इंटरव्यू दे रहा हूँ, सर। बस और भी नहीं है। फैमिली के बारे में बताइए। सर घर में मेरे मम्मी है सर, और दीदी एक है, उनका शादी हो गया है। और फादर जो थे वो एक्सपायर कर गए 2021 में। क्या करते थे पापा? वही है, कंसल्टेंट है सर, इंजीनियरिंग। कंसल्टेंट है इंजीनियरिंग। आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की है? उसके बाद बीए ऑनर्स विच सब्जेक्ट? हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी में ऑनर्स किया। क्यों साइंस से हिंदी कन्वर्ट फर्स्ट टाइम होगा? 12th में मैंने मतलब 11 12 मैंने साइंस लिया था, उसके समय हिंदी भी सब्जेक्ट था। तो एक्चुअल तो में सीबीएसई में रहते हैं, हाँ चूज कर सकती है, राइट? मैटर है इस मैटर या नॉट? सर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई किया तो 10th। सीबीएसई तो मैटर नहीं है, बेंगली भी चूज कर सकती है। नहीं सर, हम लोग हिंदी मैटर ही है। नहीं, हाँ सर, मतलब हमारा जो स्कूल था केंद्रीय विद्यालय बैरकपुर में, वो एक ऑल इंडिया एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सर। और उस स्कूल उसमें मैटर ही था।
हाँ सर, उसमें तो ऐसा गुड। प्रॉपर अच्छा, उसके बाद सर उसमें मेरा सब्जेक्ट हिंदी था साइंस स्ट्रीम में, तो मेरा मतलब साइंस में मैं जो मेन कोर सब्जेक्ट रहता है पीसीएम में, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, rather हिंदी में मेरा हाईएस्ट मार्क्स था। तो उसके बाद मैंने हिंदी चूज़ किया सर। गुड, हिंदी चूज किए। हमारे पास क्यों आया सर यहाँ पे, क्यों आया? सर कई साल तक प्रिपरेशन कर रहा था सर गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मेरा तो एज भी बढ़ रहा था, तो मैंने फिर सोचा कि मतलब प्राइवेट जॉब में मूव किया जा सकता ओके, अच्छा बात है। फील्ड जॉब क्यों चूज कर रहे हैं? सर फील्ड जॉब सर इसलिए क्योंकि मैंने जैसे कि मैं बैरकपुर में रहता हूँ और मैंने पढ़ाई शांति निकेतन से किया है, तो वहाँ पे मतलब जैसे पढ़ाई करने के दौरान बीच में जैसे कुछ जैसे कॉलेज ट्रिप्स होते हैं, फील्ड मतलब जो फील्ड विजिट्स जो होते हैं, उसका मेरा एक थोड़ा बहुत मतलब अनुभव है सर उसके बारे में। कहाँ पर रहते हैं आप? सर बैरकपुर में सर। खुद का घर है? नहीं सर, मम्मी पापा के नाम पे सर, मतलब फ्लैट है सर वो। फ्लैट? सर एड्रेस प्रूफ वगैरह? सर वो दिया है सर। हाँ दिया, देखे। हाँ सर। एड्रेस प्रूफ वगैरह है? हाँ वोटर सर। आईडी कार्ड, आधार कार्ड में आपको ये एड्रेस है हम्म। ना दूसरा एड्रेस है? सर आधार में वहीं का एड्रेस है सर। आधार वोटर में? कार्ड वोटर में तो सर वहाँ का नहीं, यहाँ का नहीं है सर। कहाँ का है? सर वो मतलब सिवड़ी का है सर। शिवड़ी में आपका खुद नहीं मतलब वो खुद- मामा का, मतलब क्योंकि पहली बार मैं वहाँ पे वोट दिया था, तो अच्छा। उसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर कराने मतलब एसआईआर के चलते जो है मैं नहीं कर पाया था सर। केसर में नाम आया? एसआईआर में तो सर मेरा हियरिंग में मतलब मुझे हियरिंग बुलाया? सर। अच्छा, गुड। एलपीजी के बारे में क्या जानते हैं? सर एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम। वाई लिक्विफाइड? सर क्योंकि वो पेट्रोलियम पहले तो सर ये एक जो एक क्रूड ऑयल से आता है, मतलब वो पेट्रोलियम के तौर पर, फिर पेट्रोलियम से कई तरह के जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उसमें से फिर एक गैस भी एक इंक्लूडेड होता है। उसको फिर मतलब प्यूरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है, उसी को हम लिक्विफाइड, उसी में से एक गैस प्यूरिफाइड होता है जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं सर। कहाँ से मिला इन्फॉर्मेशन? सर हमें मतलब ऐसे मतलब साइंस स्ट्रीम में पढ़ते पढ़ते सब लोग। हम भी साइंस का स्टूडेंट है, नहीं मिला वहाँ, मुझे नहीं मिला, आप जो बता रहे हो नहीं मिला। मतलब जो सर ऑयल लीक से जो निकल गया था सर। कितने कंपनी है इंडिया में सर एलपीजी का? मेनली 3 है सर, एचपी गैस है, भारत गैस है और इंडियन कंपनी का है सर। हेलो, বলুন। হ্যাঁ বলুন, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাটলেন কেন ফোনটা? কাটলেন কেন ফোনটা? আমি তো বলছি রিসিভ করবেন না। হাতে দেবেন না ফোনটা, রেখে দিন ওখানে। হ্যালো হ্যালো, বলুন। এইচপি গ্যাস অফিসে, আমাদের অফিসে এসেছিলেন, বন্ধ আছে, তারপর কি হয়েছে? আমাদের অফিসে এসেছিলেন, বন্ধ আছে, তারপর কি হয়েছে? কিসের মেসেজ এসেছিল? গ্যাস ক্যান্সেলেশনের জন্য? কোথা থেকে বলছেন আপনি? কোথা থেকে? ডুমুরকুন্ডু? আমাদের কোন আরামবাগ ডুমুরকুন্ডু থেকে বলছেন? আচ্ছা, আজকে তো আমাদের বন্ধ থাকে, আপনি জানেন না? না আজকে বন্ধ থাকে, আপনি কালকে আসুন, পরশু আসুন। হ্যাঁ, আপনি এসএমএস এসছে মানে আসতে তো হবে, কি জন্য এসছে সেটা তো না দেখলে বলতে পারবো না।
এসে কথা বলুন, ওকে? कितना कंपनी है इंडिया में तेल की? सर एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम एंड इंडियन ऑयल सर। আপনার বাড়িতে গ্যাস আছে? বাড়ি হ্যাঁ স্যার বাড়িতে গ্যাস কি কোম্পানির? স্যার ইন্ডিয়ান স্যার। इंडियन কোথা থেকে আসে? सर কোথা থেকে আসে? सर कहाँ से आता है? बैरकपुर से ব্যারাকপুর থেকেই আসে। গুড। আচ্ছা, ইন্ডিয়ান যে বলছেন এটা কোম্পানি না প্রোডাক্ট? স্যার ইন্ডিয়ান হচ্ছে মানে একটা নাম হচ্ছে গ্যাস কোম্পানির নাম, ওটা আন্ডার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন থাকে স্যার। প্রোডাক্ট না কোম্পানি, ঘুরিয়ে বললে হবে না, স্যার, আমাকে ঘোরালে হবে না। স্যার প্রোডাক্ট হচ্ছে স্যার। প্রোডাক্ট, ইন্ডিয়ান ইজ এ প্রোডাক্ট। কোম্পানির নাম? স্যার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন কর্পোরেশন মানে কি? স্যার এটা একটা মানে নরমাল কোম্পানি আর কর্পোরেশনের মধ্যে ডিফারেন্স কি হয়? স্যার কর্পোরেশন হচ্ছে যার মধ্যে পাবলিক এন্টারপ্রাইজ হচ্ছে ওটা মানে গুড। ডিমান্ডেড স্যালারি কত আপনার? স্যার কত স্যালারি চাইছেন আমাদের থেকে? सर एज पर गिवन इन इंडियन ऐप सर इंडियट में लिखा हुआ है 10,500 থেকে 21,800 মনে হয়, মেবি, রাইট? सर 15,000 सर 15,000 डिमांडेड है आपका फील्ड जॉब है। পায়ে ব্যথা হয় না আপনার হাঁটলে? হাঁটতে হবে কিন্তু এখানে ফুল টাইম তো আপনার। আমি বিশ্বরে তারপরে দিন স্যার অনেকটা সাইকেল চালিয়েছি স্যার। এখানে তো সাইকেল চালাতে পারবেন না, ব্যারাকপুরে তো আমাদের ভ্যাকেন্সি নেই। স্যার দমদমে দেখেছি আর একটা শ্রীরামপুর আর ওই এরিয়া 10 এ আছে, এরিয়া 10 এ আছে, শ্রীরামপুর নয়, জোন আছে, জোন চুজ করতে পারবেন। পার্টিকুলার লোকেশন দিয়ে হয় না আমাদের এখানে। ওকে, জোন 2, জোন 10, জোন 1 দেখে নেবেন বাড়ি থেকে। থ্যাংক ইউ। পরের জনকে পারি, এটাকে নিয়ে যান। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার ওই জোন সিলেকশন কি আমাকে বলতে হবে নাকি যখন স্যালারি ডিসকাশন ডাকবো তখন আপনাকে বলতে হবে। মিনিমাম দুটো জোন আপনাকে চুজ করতে হবে। আচ্ছা থ্যাংকস। সেটা ডকুমেন্ট সাবমিট এসছে। ওয়েট করতে হবে। পাঠিয়ে দেন। গীতা খোলা আছে আপনার? আগে অ্যালার্টমেন্ট, তারপর অন্য কাজ করবেন। ল্যাঙ্গুয়েজ, ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি, বেঙ্গলি, ইংলিশ। বাংলা মেন, ইংলিশ, ইংলিশ কিছুটা জানি, বাংলা মেন, মাতৃভাষা বাংলা। মাতৃভাষা বাংলা, তাহলে বাংলা বাদ দিয়ে বাকিটা ইন্টারভিউ হবে। আমার মাতৃভাষা বাংলা। ওকে, হিন্দি, হিন্দি, ইংলিশ নয়। ইংলিশ কিছুটা। You mention your CV, Bengali, English and Hindi. Hindi is the last priority, right? বাংলা পক্ষের লোক নাকি? না না স্যার এরকম কিছু জানি না। বাংলা পক্ষের নাম শুনেছেন? হ্যাঁ নাম শুনি। টিএমসি করেন? না স্যার আমাদের এখানে কাজ করলে টিএমসি করতে হবে। কোনো পার্টি করি না স্যার। কোনো পার্টি করেন না? আর ইউ শিওর? পরে ব্যাকগ্রাউন্ড ভেরিফিকেশন আটকে যাবে না তো? তাহলে বলে ফেলো নিজের সম্পর্কে ইংলিশে। টেল yourself in English. হিন্দিতে বলি। ইংলিশে বলো। My name is Amit Sharda. I live in Lilua, Howrah. Where Lilua? Lilua. Where Lilua? Lilua is a big area. Lilua Mirpara. Mirpara. Then My father's name is Chawan Sharda. এটা
education? higher education, qualification, graduation, In BCom. Hindi. Huh? In Hindi. Hindi হুম, আমি গ্র্যাজুয়েশন করেছি বিকম অনার্স। গ্রাজুয়েশন করেছেন বিকম অনার্স। হ্যাঁ, নেতাজি ওপেন। এটা হিন্दी लैंग्वेज, এটা हिंदी लैंग्वेज। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है नेताजी ओपन यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स लेकर। Who is here? 2022। प्रेजेंट क्या कर रहा है? प्रेजेंट मैं एक फूड कंपनी में जॉब करता हूँ, आमता में, उल्टी आमता। क्या कंपनी? फूड कंपनी। छोड़ना क्यों चाहते हो उसको? वो এসব বাবু করে দিয়েছি, কিছু করতে হবে না। उधर डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए आने का जाने का समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। कब से कर रहा है? 3 साल। 3 साल। हाँ, कंपनी का नाम क्या है? ईशान स्नैक्स। ओके, तो 7 साल देखा रहा है आप, 2 साल देखा रहा है, 3 साल प्लस। अभी कर रहा है। हाँ, এখন করছেন? হ্যাঁ আমি করছি। কি করতে হয় আপনাকে? ওখানে সুপারভাইজার আমি। সুপারভাইজার মানে? ওখানে আমার কাজ হলো কি মাল আসলো, কি মাল গেল, ওগুলো রেকর্ড রাখা। তো ওকে তো স্টক ইনচার্জ বলে। আরো কিছু করতে হয়। আর কি করতে হয়? যেরকম প্রোডাকশনও দেখা, হ্যাঁ, তারপরে মিস্ত্রি কিভাবে কাজ করছে মানে সেগুলো দেখাশোনা, হুম, মানে সবকিছু মিলিয়ে সুপারভাইজারের কাজই বলা চলে। হুম। দুটোই একটা 4 সাল কাজ করেছেন, একটা 2 বছর দেখাচ্ছেন এখানে। হুম। 3 বছর হবে আমি বলছেন আপনি। রিসেন্ট স্ন্যাক্সে করছি। হ্যাঁ। তো 6 বছর 7 বছর, হুম। 7 বছরের এক্সপিরিয়েন্স পুরোটাই চলে গেল আপনার ইনহাউস জবে, সুপারভাইজারে। সেখান থেকে আপনি ফিল্ড জবে মুভ করতে চাইছেন কেন? ওই যে বলুন ডিস্টেন্সটা অনেকটা হচ্ছে। শুধু ডিস্টেন্সের জন্য ফিল্ড জব? ডিস্টেন্সটা অনেকটা হচ্ছে, মানে আমার অসুবিধা হচ্ছে ওখানে। ডিস্টেন্সটাই মেন। তারপর অনেক বেশি স্যালারি সেভাবে খুব একটা বাড়াচ্ছে না। কত স্যালারি পাচ্ছেন? আমি ওখানে পাচ্ছি এখন 18 পাচ্ছি। 18 পাচ্ছেন। কিন্তু আমার আসা যাওয়া খরচা সব মিলেমিশে পোষাচ্ছে না, সেই কারণে আমি অন্য জব দেখছি। অন্য জব দেখছেন, সেটা নিয়ে আমি কিছু বলছি না। হ্যাঁ, ফিল্ডে জব। আমি বলছি আমাদের ফিল্ড জব আপনি চুজ করছেন। ফিল্ডে জব চুজ করতে বলছে মানে ফিল্ড পছন্দ আমার, প্লাস আমার টু হুইলার আছে। আপনি তো করেননি এর আগে? না, এটা প্রথম। তাহলে আমি ফিল্ড করতে জব চাই, পছন্দ সেই কেন? হিসাবে পছন্দ। করতে চানটা কেন? বাইরে থাকবো, মানে কাজের মধ্যে থাকবো, জিনিসটা ভালো লাগে এরকম একটা। এখন তো কাজের মধ্যেই আছেন। এই মুহূর্তে হ্যাঁ, কাজের মধ্যে নেই? হ্যাঁ, কাজের মধ্যে আছি। কতদিনের নোটিস পিরিয়ড? নোটিস পিরিয়ড বলতে নেক্সট মান্থ ফেব্রুয়ারিতে। ফেব্রুয়ারিতে ছেড়ে দেবেন? হ্যাঁ, নোটিস উইদাউট বলতে নোটিস? এক মাস। 1 মাস নোটিস পিরিয়ড। এলপিজি সম্পর্কে কি জানেন? এলপিজি সম্পর্কে খুব একটা ধারণা নেই, তবু যতটুকু আছে। যেমন? মানে এলপিজি পুরো নাম হচ্ছে লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস, এটা আমরা সবাই জানি। এলপিজি আমি জানতাম না, আপনার থেকে জানলাম ফার্স্ট টাইম। এলপিজি আমরা সাধারণত বাড়িতে বেশি ব্যবহার করে থাকি। এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার যেটা গাড়িতে ব্যবহার করি না? হ্যাঁ, মানে শুরুটা বাড়ি থেকে করছি। বাড়িতে সাধারণত বেশিরভাগটা বাড়িতে ব্যবহার করি। তারপরে গাড়িতে যেরকম অটো আছে, এছাড়া বিভিন্ন ধরনের গ্যাসের যে সমস্ত গাড়ি এখন যেরকম ওলা উবের এসব ট্যাক্সি, এগুলো How many company in India LPG? LPG কতগুলো কোম্পানি আছে ইন্ডিয়াতে? এলপিজি অনেকগুলো কোম্পানি আছে, তার মধ্যে হচ্ছে যেমন বাড়ি থেকে এসেছে আপনার? কি কোম্পানির? এইচপি কোম্পানি। এইচপি কোম্পানির এসেছে, গুড। এইচপি কোম্পানি কোম্পানি না প্রোডাক্ট? এইচপি প্রোডাক্ট। প্রোডাক্ট। কোম্পানির নাম কি আছে? কোম্পানির নাম ডিমান্ডেড স্যালারি আপনার? 15 থেকে 18। 18 পাচ্ছেন? 15 থেকে 18 কেন? আরো বেশিও ভালো হয় তো। কমাতে চাইছেন কেন, কি সমস্যা? কমাতে চাইছি না, মানে এখন তাহলে এখানে জয়েন করছি, কি হবে না সেই হিসাবে। 18 পাচ্ছি এখন, আমি ভাড়া ফিল্ডের কোনো কাজ করেননি তো এর আগে, না? না, সেইভাবে আমাদের নাম্বার কোথা থেকে পেয়েছেন? ইন্ডিয়া ট্যাপে।
কে বলছেন না ইন্টারভিউ কমপ্লিট তো ফিল আপ করতে এখনো ফিল আপ করছেন মানে অ্যাকচুয়ালি কটায় এন্ট্রি দিয়েছেন চলে যাবেন সামনে কিউআর আছে ওটাকে স্ক্যান করে নেবেন ওখানে রেজাল্ট বেরোবে যে অবধি ফিল আপ হয়েছে ওই অবধি পাঠিয়ে দেন ফটো একটা অ্যাড্রেস was issued পাঠান yes you can is a bad afternoon bad afternoon bad afternoon Bad. yes comfortable language Computer language Bengali. Hindi Hindi মোটামুটি হয়। English English ও মোটামুটি। tell yourself in English language Sir, myself Srinjay Mondal. I am from West Bengal, Howrah. I have completed my higher education in BCom from Sri Agrasan College. That's all. that's all you have not any experience Yes, I have experience in. I have worked in field sector in Willard Industries Private Limited. which sector Field sector. field sector means As a site investigator. I worked Site in investigator. site investigator. मतलब স্যার সাইট ইনভেস্টিগেটর বলতে যে ওই কোম্পানিটা মানে টাওয়ারের মানে বিজনেস আর কি company tower business হ্যাঁ তো what tower না original tower হ্যাঁ what tower না original tower মোবাইল টাওয়ার হ্যাঁ মোবাইল টাওয়ার হ্যাঁ মোবাইল টাওয়ার তো কোম্পানি আমার আন্ডারে স্যার ওখানে 13টা সাইট ছিল তো আমাকে 13টা সাইটে ডেলি ভিজিট করতে হতো ওখানে সিসিটিভি চেক করতে হতো ওদের কন্ট্রোল রুমে গিয়ে আর ওইখানে একটা রিপোর্ট ক্রিয়েট করে আমাকে মেইল করতে হতো এটাই কাজ ছিল তো এটা কন্ট্রাকচুয়াল কাজ ছিল এটা 1 বছর 9 মাস করেছি কবে ছেড়েছেন হয়েছে স্যার 5-6 মাস মতো হয়েছে সমাজ ধরে কি করছেন স্যার জবই করছি স্যার সমাজ ধরে জব করছেন আমাদের কাজে ইন্টারেস্টেড কেন স্যার ফিল্ডের দিকে একটু মানে হলে ভালো হয় ফিল্ডের দিকে হলে ভালো হয় কেন ফিল্ডের দিকে স্যার টাইমটা একটু কম ম্যানেজ হয় আর কি অতটা টাইম দিতে হয় না যেমনি আমাদের এখানে দিতে হয় কত টাইম দিতে 7 hours 7 আওয়ার্স স্যার এখানে 7 আওয়ার্স মানে কটা থেকে কটা আছে ডিউটি 9 hours জব রোলটা কি আছে আলুর চপ বিক্রি করতে হবে কোথা থেকে এসছেন আমরা জব কোথা থেকে দেখেছেন হ্যাঁ জবটা কোথা থেকে দেখতে পেয়েছেন আপনার আপনাকে দেখবো ডেসক্রিপশন লেখা ছিল না আমরা পাঠিয়েছিলাম ডেসক্রিপশন কাজ কনফার্ম করেছেন তারপর তো এখানে এসছেন তাহলে জিজ্ঞেস করছেন কেন কি কাজ করতে হবে তাও ডিটেলস একটু জানাবেন। আপনি ইন্টারভিউতে আমাকে ইন্টারভিউ নিতে এসছেন হ্যাঁ তাহলে দিতে এসছেন নিতে এসছেন থ্যাংক ইউ ফর কামিং